नमस्कार, केएनएन स्टुडिओ न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात मी सुप्रिया आपल्या सर्वांचे स्वागत करते। बातमीपत्रा अगोदर सर्वप्रथम एक नजर टाकूया आजच्या मुख्य हेडलाइन्सवर। राज्यातील इंदिरा कॅन्टीनला अच्छे दिन येणार, नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांनी घेतला आढावा, ग्राहकांना उत्तम जेवण देण्याची केली सूचना। बिबट्या बेळगावकर पुन्हा आला का? अनगोळ परिसरात बिबट्याच्या पायाचे ठसे, लोकांच्या सांगण्यावरून 4 ते 5 कुत्रे गायब। हे ठसे कोणत्या प्राण्याचे नेमके असू शकतात याबद्दल नागरिकांमध्ये संभ्रम। जिल्ह्यातील 15 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांची माहिती। पाऊस नसल्याने एकूण 15 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित, खानापूर व बेळगाव तालुक्याचा नाही समावेश। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। राज्यातील इंदिरा कॅन्टीनला पुन्हा एकदा अच्छे दिन येणार आहेत। नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांनी इंदिरा कॅन्टीनला भेट देऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा जाणून घेऊन ही माहिती दिली आहे। राज्यातील इंदिरा कॅन्टीनला अच्छे दिन येणार यात शंका नाही। स्वतः नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांनी बेळगाव येथील सिव्हिल हॉस्पिटल समोरील इंदिरा कॅन्टीनला भेट देऊन स्थितीगतीचा आढावा घेतला आणि ग्राहकांना उत्तम जेवण देण्याची सूचना केली। स्वतः मंत्री भैरती सुरेश यांनी कॅन्टीनच्या जेवणाचा स्वाद घेतला आणि जेवणाचे कौतुकही केले। यामुळे निश्चितच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी योजनेला पुन्हा एकदा महत्त्व देत गरीब जनतेचे सरकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे। बेळगावातील उत्तरचे आमदार असिक सेठ, महानगरपालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी व काँग्रेसचे नेते मंडळी, त्याचप्रमाणे चिक्कोडी जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळेसह अनेकांनी या जेवणाचा स्वाद घेतला। मंत्री भैरती सुरेश यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देतेवेळी म्हणाले की सिद्धरामय्या सरकार हे गरीब जनतेचे सरकार आहे। या जनतेला उत्तम आणि स्वस्त दरात जेवण मिळावे याच उद्देशाने येत्या काळात आवश्यकतेनुसार आणखी इंदिरा कॅन्टीन उभा करणार असल्याचे त्यांनी या दरम्यान सांगितले आहे। यासाठी 3,25,000 कोटी ही रक्कम कॅबिनेटमध्ये पास करण्यात आली आहे असेही या दरम्यान त्यांनी सांगितले। ಏನು ಮಂಗ್ಸಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕದ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್। ಆದಂಥ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ। 3,25,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ। 100-200 ಕೋಟಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಬಾರ್ದು। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಬಡವರಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ 3 ಹೊತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು। ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು। ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೆಸರೇ ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ। ಇಂದಿರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಹಾನಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅನಿಸ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿಗಳು ಕೊಡೋದು, ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆ, ಅನ್ನ, ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 240 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ। ಮತ್ತು ನಾನು ರಾಜು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಕು ಇನ್ನೂ 2 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಈ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್। ಇವಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ। ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳನ್ನ ಜನಸಂಪರ್ಕದ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬರಲಿ, ಹಳೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ।
ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 20 ಊಟ 50 ಊಟ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜನಗಳು ಊಟ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಜನಪರವಾದ ಸರ್ಕಾರ, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಗರಸಭೆಗಳಿಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಗರಸಭೆಗಳಿಗೆ, ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ 4 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು, 1 ತಿಂಗಳು DPR ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು, ಅದರೊಳಗಡೆ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 4 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ 178 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ರೇಟನ್ನು ಒಂದು 5 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ದುಡ್ಡು, ಹಳೆ ದರ ಏನಿತ್ತು ಆ ದರದ ಪ್ರಕಾರನೇ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ एक्स्ट्रा ऊट ಕೊಡೋದು ಸರ್ಕಾರನೇ ಭರಿಸುತ್ತೆ. या व्यतिरिक्त जेवणामध्ये भाकरी भाजीचा समावेश करण्यात येणार असल्याचंही यावेळी त्यांनी सांगितले. आवश्यकतेनुसार आठवड्यातील एक वार एग राईस देण्याचा विचार असल्याचंही या दरम्यान सांगण्यात आले आहे. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. बेळगाव शहरातील अनगोळ परिसरात बिबट्याच्या पायाचे ठसे उमटले असून पुन्हा बिबट्या बेळगावकर वापस आला काय अशी भीती नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे. बेळगावात म्हणजेच अनगोळ या परिसरात बिबट्याच्या पायाचे ठसे आढळून आल्याची शंका येथील स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत. अनगोळ परिसरातील प्लॅटिनियम जुबली मैदानावर पायाचे ठसे आढळून आले असून स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार या परिसरातील 4 ते 5 कुत्री आणि बकरी बेपत्ता झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. 8 दिवसापासून चर्चा सुरू आहे अनगोळमध्ये. होय, ही चर्चा खरी आहे. कारण मागच्या गुरुवारपासून या ठिकाणी ग्राउंडमध्ये ठसे दिसत आहेत आणि ते ठसे असे आहेत की कुत्र्याचे नसून एक कुठल्या तरी हिंसक प्राण्याचे आहेत. हे मात्र मला 100% गॅरंटी आहे. कारण ग्राउंडमध्ये आपली एक 3-4 पाळीव कुत्री होती. ती मला 2-3 दिवस झाले दिसत नव्हती मागच्या गुरुवारपासून. तरी मी गुरुवारी जेव्हा ठसे दिसले तेव्हा मी माझ्या मोबाईलमध्ये ते ठस्याचे चित्र कॅप्चर केलं आणि ठेवून घेतला, व्हिडिओ आणि फोटो, आणि मी वरती आपल्या सरांना वगैरे पाठवला होता. आणि 2-3 दिवस झाले तरी काय दिसलं नाही मला. आणि परत 2-3 दिवसांनी आणि परत मला 2-3 ठसे दुसऱ्या साईडनं आलेले फ्रूट प्रिंट्स दिसले, दुसऱ्या साईडला गेलेले फ्रूट प्रिंट्स दिसले. मग मला असं वाटलं की काहीतरी प्राणी यायला लागला आहे दररोज रात्री आणि जायला लागला आहे. मग मी काय विचार केला, आणि 2 दिवस जाऊ देत, उगीच कशाला भीतीचं वातावरण पसरू नये समाजमध्ये. कारण आजूबाजूला शाळा आहेत, घरं आहेत, ते भीतीचं वातावरण पसरेल. कारण लास्ट टाईम एकदा बेळगावमध्ये असंच आला होता लॅम्पॉड, 1 महिना त्याच्या पुढे सुद्धा अधिकारी गस्त घालून बसले होते. खरं तो सापडला नाही, बिबट्या पळून गेला. मग तसंच काय तर मला माझ्या मनात आलं की इथं येऊ नये आणि कुठल्या आजूबाजूच्या वस्तीमध्ये जाऊन कुणालाही धोका असू नये, म्हणून मी ते मग वन अधिकाऱ्यांना सांगितलं. मग 8 दिवस झाले ह्या ठिकाणी एक माझी 3 कुत्री होती, ती तरी दिसतच नाही, ती गेलेली आहेत. आणि आजूबाजूची गावठी कुत्री या ठिकाणी येत होती, ती एक 15 कुत्री होती. ती रोज इथं ग्राउंडमध्ये येणार आणि रोज भांडण करणार आणि आपलं लॉन लावलेलं आहे तिथं येऊन घाण करायचं, तिथं भांडाभांडी करायचं. मग मला पण त्रास झाला होता त्याचा. मग मी असं विचार केला होता की कॉर्पोरेशनवाल्यांना कळवावं आणि या कुत्र्याने घेऊन जावं. खरं असं झालं की योगायोग ही कुत्रीच दिसत नाही झाली, मग हे ठसे पण दिसत होते. मग मला वाटलं की हे काय तर कुठल्या तर प्राण्याचं काम आहे. मग मी विचार केला आणि मग नंतर कळवलं. एक 5-6 दिवसांनी मग अधिकारी आले. आता त्यांनी बघून सगळं सर्वे करून गेलेले आहेत. त्यांचं पण म्हणणं असं आहे की हा कोल्हा वगैरे असू शकतो, नाहीतर बिबट्या पण असू शकतो. असं सांगू शकत नाही की मी बिबट्याच आहे म्हणून. त्यांनी पण तरीसुद्धा मी 4 दिवस त्यांनी गस्त लावतो म्हणून असं सांगितलं. मी काय केलो, काल तर ठसे दिसले नव्हते. मग आज आलो तर आज पूर्ण ग्राउंड बघितलो, ग्राउंडमध्ये तर कुठे ठसे दिसले नाही. मग आउटसाईडला पण जे तलाव आहे त्या ठिकाणी येतानाचे पण ठसे आहेत, एंट्री मारायचे आणि परत जातानाचे पण ठसे मला सकाळी नजरेस आले.
मग तरीसुद्धा मी तुम्हाला आता दाखवले की मी मार्किंग करून ठेवलेलं आहे जायचे पण आणि यायचे पण ठसे, आणि त्याची लांबी पण तुम्ही बघू शकता की 5 ते 6 फूट एवढी लांबी आहे त्याची, आणि तो आलेला आणि गेलेला आहे. तरी मला वाटतं की हा कुठला तरी हिंसक प्राणी आहे. तरी हां, आता अधिकारी पण सकाळी कळवलं होतं फोन करून, त्यांनी आलेत, आता त्यांनी पण ठस्याची पाहणी करतायत. मग तुम्ही पण जरा त्यांच्याशी बोलून काय आहे ते याचा सोक्षमोक्ष लावून या ठिकाणी सीसीटीव्ही वगैरे काही नाही. CCTV इथं नाही आहे, कारण हे पूर्ण जंगल आता डेव्हलप होत आहे. आपलं डेव्हलप झाल्यानंतर आपलं CCTV आजूबाजूला बंगल्यामध्ये असू शकेल. तरी अधिकाऱ्यांनी चेक करतो म्हटले, त्यांनी काय दिसतंय का रात्री वगैरे. नाव काय म्हटलं? प्रसाद नाकाडी सर. हे ठसे कोणत्या प्राण्याचे असू शकतात याबाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये अटकळ असून वन विभागाने याचा योग्य तपास करावा अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. यंदा पाऊस नसल्याने जिल्ह्यातील 15 तालुके हे दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिली आहे. बेळगाव व खानापूर तालुक्याचा यामध्ये समावेश नाही. जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये सध्या पेरणी सुरू आहे. मात्र गेल्या 3 आठवड्यापासून पाऊस नसल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांपैकी बेळगाव व खानापूर वगळता 13 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिली. जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी दाखल झालेल्या केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे सहसचिव अजित कुमार साहू यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय दुष्काळी अभ्यास पथकाला शुक्रवारी माहिती देण्यात आली. जून महिन्यात पाऊस नसल्याने पेरणीची कामे सुरू झाली आहेत. जुलैचे पहिले 3 आठवडे पाऊस पडला नाही. गेल्या आठवड्यातच थोडा पाऊस झाल्याने पेरणीची कामे सध्या सुरू झाली आहेत. ऑगस्टमध्येही पाऊस नसल्याने राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केल्याचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले आहे. And this itself is some 17,000 per kg, sir. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 50,000 ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. MRP is 19,000, sir. Pickle making and also for the salad and also sambar also they used to make a powder of this and used to make. राजशेखर हिरेमठ, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया आपण विश्रांतीनंतर.
होटल आदर्श पैलेस। लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स। साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। राज्यभरात 240 कोटी खर्चातून 188 नवीन इंदिरा कॅन्टीनची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले आहे। राज्यभरात 240 कोटी रुपये खर्च करून राज्य सरकारने 188 नवीन इंदिरा कॅन्टीन बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे, असे नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांनी सांगितले आहे। शुक्रवारी शहरात त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की इंदिरा कॅन्टीनच्या पुनर्बांधणीचे काम हे नगर परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत केले जात आहे। इंदिरा कॅन्टीनचे योग्य व्यवस्थापन न केल्याने केवळ बदनाम करण्यासाठी मागील भाजप सरकारने ते बंद पाडले होते। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि काँग्रेस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना कोणत्याही कारणास्तव सोडून देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही। राज्यातील या कॅन्टीनमध्ये लोकांना कमी दरात जेवण दिले जाणार असल्याचे या दरम्यान त्यांनी सांगितले। ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾಂ ಡಿವಿಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಲೋಗೋ ಸಬ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ರಿ। ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರು ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಭೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆಲ್ರೆಡಿ 24 ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ। ನಾವೀಗ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। 7 ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಆ 7 ಜಿಲ್ಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತೆಲ್ಲ DC ಗಳು CO ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು 188 ಹೊಸ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಗರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತು UGD ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಿಯಾಗಿ। ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ। ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 240 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಹೊಸ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಸ್। ಸೊ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಹಾರ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ರೋಟಿ ಊಟನ ಅಂತ ಏನು ರೋಟಿ ಊಟ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ।
ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಇರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳೀತಿರುವಂತ ನಗರ ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. 100% ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 100% ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಲಾಯಕ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾಲಾಯಕ್ ಯಾರು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಂಥ ಲಾಯಕ್ಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಈ BJP ಅಂತ ನಾಲಾಯಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ಪತ್ರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇರುವಂಥ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ. यावेळी महानगरपालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान, आमदार आसिफ शेठ सह अन्य उपस्थित होते. महादेव पवार, केनन सिटी न्यूज, बेळगाव. खानापूर तालुक्यात प्राणी पाण्याच्या शोधात आता लोकवस्तीत येत आहेत. चक्क एका गवीरेड्याला महिलेने पाणी पाजल्याचे दृश्य आपल्याला पाहायला मिळते. जंगली प्राण्याचे भय हे सर्वांनाच वाटते, मात्र चक्क महिला जंगलातील गवीरेड्याला पाणी पाजते तेव्हा अशीच एक घटना खानापूर तालुक्यात घडली आहे. खानापूर तालुका हा अति जंगलाचा तालुका म्हणून ओळखला जातो. अशा जंगलाने व्यापलेल्या खानापूर तालुक्यात जंगलातील खेड्यातील नागरिकांना कधी अस्वलाच्या हल्ल्यात जखमी होताना पाहिले आहे, तर कधी गवीरेड्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या ऐकून माहित आहे. असे असताना जंगल भागात राहणाऱ्या नागरिकांना जंगली प्राणी रोजचे दृष्टीस पडणारे प्राणी वाटतात. अशाच प्रकारे सध्या जंगलातील प्राणी पाण्याच्या शोधात लोकवस्तीपर्यंत येत आहेत. अशाच प्रकारे जंगलातील एक गवीरेडा लोकवस्तीत आला आहे. गवीरेड्याला पाहून घाबरगुंडी उडते, मात्र एका जंगलातील गावाच्या लोकवस्तीत गवीरेडा पाणवठ्यावर आला असता एका महिलेने चक्क त्या गवीरेड्याला पाहून घाबरून न जाता त्याला पोटभर पाणी पाजून थुकते गेले. त्या महिलेच्या धाडसाचे कौतुक करावे तितके कमीच आहे. सुहास पाटील, केनन सिटी न्यूज, खानापूर. छावणी परिषद व्याप्तीत अद्यापही कोणताच विकास झाला नसल्याने ब्रिगेडियर जयदीप कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली विकासासंदर्भात बैठक घेण्यात आली असून या दरम्यान विकासासंदर्भात चर्चा देखील करण्यात आली आहे. कॅन्टोन्मेंट परिसरातील रस्ते, गटारी, पथदीप, रेल्वे बसस्थानकासमोरील गाळ्यांची निविदा हस्तांतर प्रक्रिया, ना हरकत प्रमाणपत्र, थकीत पाणी आणि वीज बिल आदी समस्यांबाबत गुरुवारी झालेल्या कॅन्टोन्मेंटच्या सर्वसाधारण बैठकीत चर्चा करण्यात आली. छावणी परिषद व्याप्तीतील विकास म्हणावा तसा झाला नाही. छावणी परिषद बेळगाव आर्थिक स्थिती गंभीर असल्याने विकास होत नसल्याच्या कारणाने या भागामध्ये येत्या काळात विकास कसा साधता येईल यासाठी ब्रिगेडियर जयदीप कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला राज्यसभा सदस्य इरण्णा कडाडी, उत्तरचे आमदार आसिफ शेठ, खासदार मंगलांगडीसह छावणी परिषदचे सीईओ व इतर सदस्य या दरम्यान उपस्थित होते. प्रामुख्याने छावणी परिषद व्याप्तीतील पिण्याच्या पाण्याची समस्या, रस्ता, गटर व इतर मूलभूत सुविधा पूर्णत्वाला नेण्यासाठी राज्य सरकारने महानगरपालिकेकडे छावणी परिषद विकासासाठी हस्तांतर करण्याचा आदेश दिल्याने या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने विकासासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. यावेळी राज्यसभा सदस्यांनी बोलताना सांगितले की केंद्र सरकारने यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिली होती, पण गेल्या 2-4 वर्षांमध्ये आर्थिक स्थिती छावणी परिषदची म्हणावी तशी नसल्याचे कारण नेमके काय असावे याबद्दल मी चर्चा करू. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने छावणी परिषद विकास करण्यासाठी म्हणून महानगरपालिकेकडे हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे यावेळी इरण्णा कडाडी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे.
ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನು ನಮ್ಮದು ಅಜೆಂಡಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ಏನು ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೊಸ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಗತಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಈ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಅದ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅದ್ರಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ತೊಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂತ ತೊಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದರದ್ದು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಬೋರ್ಡ್ನವರು, ಈ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಾಗ ಅದು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರಿ. ಬಟ್ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಯಿತು ಏನಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಲವು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಐತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟದ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಐತಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಯಾಕದ ಏನದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವೇತನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. बेळगाव हे सीमा भागातील केंद्रबिंदू आहे आणि या ठिकाणी छावणी परिषद ही मोठ्या व्याप्तीत येते. अशा या विभागाचा सर्वांगीण विकास होणे सध्या काळाची गरज आहे. असे असताना छावणी परिषदची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे विकास ठप्प झाला आहे. या दृष्टिकोनातून यानंतरचा कारभार महानगरपालिका हाताळणार आहे हे निश्चित आहे. येत्या काळात छावणी परिषद विकास होणार की नाही याकडे मात्र साऱ्यांचेच लक्ष लागून आहे. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. मुतगा गोकुळ नगरामध्ये कचऱ्याचे ढिगारे आपल्याला पाहायला मिळतात. ही स्वच्छता करण्यासाठी आलेला फंड जातोय तरी कुठे, असा नागरिक सवाल करत आहेत. मुतगा ग्रामपंचायत हद्दीतील गोकुळ नगर येथे कचऱ्याचे ढिगारे आपल्याला पाहायला मिळतात. या ठिकाणी दुर्गंधी अशी पसरली आहे. 1 ऑक्टोबर रोजी ग्रामपंचायत समोरील कचरा काढण्यापेक्षा ह्या गोकुळनगर कॉर्नरला ग्रामपंचायत अध्यक्षांनी भेट देऊन येथील कचरा साफ केला असता तर आणखीनच बरे झाले असते, असे नागरिकांतून बोलले जात आहे. मात्र असे झाले नाही, कारण हा दिखावा करण्यासाठी ही स्वच्छता करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत अध्यक्ष गोकुळ नगरात राहतात. या ठिकाणी दुर्गंधी पसरली असून देखील त्यांचे याकडे निव्वळ दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप या दरम्यान करण्यात आला आहे. दुर्गंधी पसरल्याने या ठिकाणी ये-जा करताना नागरिकांना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. ग्रामपंचायतला आलेला फंड हा कुठे जातोय असा प्रश्न देखील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. याकडे तातडीने ग्रामपंचायतनी लक्ष द्यावे असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. पुन्हा एकदा वेळ आहे छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया आपण विश्रांतीनंतर. व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया,
बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, ऋतु अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेलगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना। विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। बेळगाव जिल्हा स्पोर्ट्स कराटे असोसिएशनला तृतीय जनरल चॅम्पियनशिप देण्यात आले आहे। 30 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी अखिल कर्नाटक स्पोर्ट्स कराटे असोसिएशन यांच्या वतीने हुबळी येथे झालेल्या किओ ऑफिशियल राज्यस्तरीय कराटे स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती। या स्पर्धेत एकूण 28 जिल्ह्यातून खेळाडू सहभागी झाले होते व बेळगाव जिल्ह्यातून 75 खेळाडूंची निवड झाली होती। त्यामध्ये 3 सुवर्ण, 8 रौप्य व 14 कांस्य पदक मिळवले आहेत। तर या स्पर्धेचे आयोजक व अखिल कर्नाटक स्पोर्ट्स कराटे असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण माचा आणि जनरल सेक्रेटरी भार्गव रेड्डी यांनी बेळगाव जिल्हा स्पोर्ट्स कराटे असोसिएशनचे अध्यक्ष गजेंद्र काकतीकर आणि जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र काकतीकर यांना तृतीय जनरल चॅम्पियनशिप देऊन गौरवण्यात आले। या स्पर्धेमधून एकूण बेळगाव जिल्ह्यातून 3 विद्यार्थ्यांची दिल्ली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय कराटे स्पर्धेला निवड झाली आहे। या सर्व विजेत्या कराटेपटूंना उपाध्यक्ष रमेश अलगुडेकर, खजिनदार दीपक काकतीकर, प्रशिक्षक विठ्ठल भोजगार, प्रभाकर किल्लेकर, परशुराम काकती, निलेश गुरखा, हरीश सोनार, नताशा अष्टेकर, विनायक दंडकर आणि अक्षय परमोजी या सर्वांचे मार्गदर्शन लाभत आहे। मंजुनाथ दोडमानी, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव। चीनमध्ये होणाऱ्या प्रतिष्ठित 19व्या आशियाई स्केटिंग चॅम्पियनशिपमध्ये मंजुनाथ मंडोळकर व यशपाल पुरोहित याची निवड करण्यात आली आहे। विहान फाउंडेशन आणि बेळगाव जिल्हा रोलर स्केटिंग असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने रोलर स्केटिंग चॅम्पियनशिप 2023 चे आयोजन करण्यात आले होते। तसेच कर्तृत्ववान स्केटर्सचा या दरम्यान सन्मान देखील करण्यात आला आहे। बेळगाव जिल्हा रोलर स्केटिंग असोसिएशनचे स्केटर्स मंजुनाथ मंडोळकर आणि यशपाल पुरोहित यांची चीन येथे होणाऱ्या प्रतिष्ठित 19व्या आशियाई रोलर स्केटिंग चॅम्पियनशिप 2023 मध्ये आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी इनलाइन हॉकी या प्रकारात निवड झाली आहे। यासाठी या दोघांनी मोठे परिश्रम घेतले असून त्यांचा शाल व स्मृतिचिन्ह देऊन या दरम्यान सन्मान करण्यात आला आहे। तसेच राष्ट्रीय पदक विजेते स्केटर्स सई पाटील, साईराज मेंढके, देवन बामणे, जयधान राज, अवनीश कोरीशेट्टी, शर्वरी दड्डीकर आणि राज्यपदक विजेते स्केटर्सचा या दरम्यान सन्मान करण्यात आला। बेळगाव जिल्हा रोलर स्केटिंग असोसिएशन आणि विहान फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुडशपर सेंट्रल स्कूल स्केटिंग प्रांगणात हा कार्यक्रम पार पडला। डॉक्टर भीमाशंकर गुळे, IPS पोलीस अधीक्षक SP यांच्या शुभ हस्ते या सर्वांना सन्मानित करण्यात आले। यावेळी श्रीमती सरला हेरेकर, सोमशेखर कनगली, ज्ञानेश्वरी कनगली, राकेश कलघडगी, अशोक गोरे, गणेश दड्डीकर, सूर्यकांत हिंडलगेकर, विठ्ठल गगने, योगेश कुलकर्णी, सक्षम जाधव, तुकाराम पाटील व बेळगाव जिल्हा असोसिएशनचे स्केटर्स आणि पालक वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता। महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव। आता पुन्हा नजर टाकू आजच्या मुख्य हेडलाईन्सवर। राज्यातील इंदिरा कॅन्टीनला अच्छे दिन येणार, नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांनी घेतला आढावा। ग्राहकांना उत्तम जेवण देण्याची केली सूचना।
बेळगावकर पुन्हा आला का? अनगोळ परिसरात बिबट्याच्या पायाचे ठसे. लोकांच्या सांगण्यावरून 4 ते 5 कुत्री गायब. हे ठसे कोणत्या प्राण्याचे नेमके असू शकतात याबद्दल नागरिकांमध्ये संभ्रम. जिल्ह्यातील 15 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित. जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांची माहिती. पाऊस नसल्याने एकूण 15 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित. खानापूर व बेळगाव तालुक्याचा नाही समावेश. आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.